दास हरवंश शौकी प्रोग्राम लैके हाजिर होया रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम के तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कंच टीवी ਨੂੰ देखण वालिओ निघा स्वागत। तुहानू दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो बड़े प्यार सत्कार अदब ਦੇ ਨਾਲ जी आਇਆਂ ਨੂੰ जुड़े रहो। हमेशा की तरह अज का प्रोग्राम 3 बजे तो लैके 5 बजे तक चलेगा। जिमें कि हमेशा असी कोई ना कोई प्रोग्राम लैके आउंदे आ और इस प्रोग्राम दे विच कोशिश करते हैं कि असी अपने रहबरां नूं चेते करिए अते रहबरां दे पाए हुए पूरनिਆਂ ਨੂੰ आप तक लैके जाइए, किसी ना किसी ढंग तक असी गुरमुख बन सकीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल साथ दे रहे ने हमेशा की तरह मेरे छोटे वीर मनोहर दुग्गल जी। सो असी दोनों ही अज 5 बजे तक तुहाडे रूबरू हो के रहबरां दियां पुरबां दियां बजुर्गों दियां उन्हां दियां नसीहतां दियां सानू किहो जे काम करने चाहिए आ, सानू पुरबां तो की सीखना चाहिए अते समाज विच आउण वाले जो भी प्रोग्राम है समाज विच गमियां खुशियां आप जी नाल असीं वंडांगे। सो गुरु दे प्यारिओ असीं दोनों ही भरा आप जी नूं नाल लैके हाजिर नाजिर करदे हां सतगुरां नूं बड़े प्यार सत्कार दे नाल। जय गुरुदेव, जय पीर, जय स्वामी वाल्मीकि जी की सतनाम जी। सब तो पहला गुरु दे प्यारिओ कल महान रहबर गरीबां नूं रस्ता दिखाउण वाले गरीबां दे लई बड़ी सख्त घालना घालण वाले गरीबां वास्ते पछड़े हुए लोगों वास्ते बड़े बड़े काम करने वाले पलांघां पट के समाज नूं अगे लियाउण वाले सत्कारयोग स्वर्गवासी बेगमपुरा वासी बाबू मंगू राम जी का कल जन्म दिहाड़ा सी। सो टीवी के उत्ते कल मेरे नाल दे साथियां ने बाकी प्रबंधकां ने भी कल बाबू मंगू राम जी दे पर उपकारां नूं उन्हां दे घालना नूं उन्हां दे संघर्ष नूं चेते कीता अते उन्हां नूं उन्हां दे जन्म दिहाड़े ते चेते करदे उन्हां दी आशीर्वादां प्राप्त कीतियां। असीं भी प्रोग्राम शुरू करन तो पहलां अपने रहबर सत्कारयोग बेगमपुरा वासी बाबू मंगू राम जी मुगो वालिया दे जन्म दिहाड़े दियां समुचे संसार नूं बधाइयां दिंदे आ अते उन्हां दे चरनां विच बस यही बेनती करते हैं जो तुसी उस वेले मिशन चलाया सी असी किसी तरीके नाल उहदे ते पहुँच सकीए। अपने दुग्गल जी हाँ जी, क्योंकि समय समय समर्थ जिहड़ा समय नूं नहीं विचारदा ते वो बहुत पिछे रह जांदा क्योंकि समा अपनी रफ्तार नाल तुरे जांदा ते जे बंदा उस समय दी नब्ज नूं समझ के अपनी जिंदगी दे विच कोई कारज नहीं ना करदा तो पछड़ जांदा। बाबू मंगू राम जी ने जदों अपने समय दे विच आधर्म मंडल दा आधर्म दा मिशन चलाया सी उहदे नाल इकल्ले वो ही नहीं सी। उस वेले साड़ियाँ पछड़ियां हुई श्रेणियां बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ कि अज भावें साडे तो बखरियां हो जाण किदां उस वेले स्वामी वाल्मीकि महाराज जी दे जितने भी सेवादार सन और जिन्ने भी सतगुरु रविदास भाई नूं मनण वाले सन और ये सारे इकट्ठे होकर मिशन चलाया सी। उहदे विच एक बहुत बड़ी टीम बनी सी और उस टीम ने अगे होकर काम किया काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और उस तो बाद भावें अज दुनिया असी दुआबे तो बाद मालवा भी माझा भी दुनिया पर असी इंग्लैंड अमरीका कनेडा यूरोप आस्ट्रेलिया अमरीका तक दुनिया तक आ गए हैं। तो इसे मिशन नूं वधा के जिमें कि मैं हुण बेनती करा तो समय की नब्ज नूं देखदिआं संगतां ने बहुत बड़े बड़े पलांघां पट्टियां ने तो रविदासिया कौम अगे नूं वध रही है। जय गुरुदेव दा उही नाल लैके तुरे होए आ। सो संगत गाह नूं वध रही है तो असी उन्हां दी कीती हुई घालना नूं नमस्कार करदिआं होइआं
ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 645ਵੇਂ ਦਿਵਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਓ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਮਨੂ ਮਹਿਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕੁਛ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਜ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਹਿਜ ਸਟੋਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਘੋਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 600 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀ, 643 ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਹੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਉਲੇਖਨੀय ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੋਰਸਾਈਟਡਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 13, 14, 15 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰੇਵੜੀਆਂ, ਗੱਚਕਾਂ, ਗੰਨੇ, ਮੂਲੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ? ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1704 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਢਾਬ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਝੀ, ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਚੱਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ, ਨਿਓਟਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੰਢੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾਮਤੇਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਮਾਪੇ ਕਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 40 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਫਿਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਜਾੜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕਤਸਰ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਭਗੂੜੇ ਝੋਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ 84 ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿੱਦਰ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿੱਦਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਕੁੰਠ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1704, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਬਦਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਚੂੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਗੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਲਿਤ ਆ ਦਲਿਤ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਮਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਮਮਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 22 ਧਾੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ 5 ਪੈਸੇ ਦੇਗ ਚਾੜ ਕੇ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਖਸਮ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਆ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ, ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ।
ਧੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿੱਬਾ ਹੀ ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਦਬਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 40 ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਟੀਬਿੰਦ ਫੇਰ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਧਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਝਾੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਿਸਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਕਤਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਪਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। उन्होंने भी कहा ना, युद्ध जीते इन्हीं की कृपा से, इन गरीब सिखन को दियो ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। तो आओ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਬੇਬੈਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੋਬਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हाँ जी, शौकी साहब। हाँ जी, जी आनु जी रंधावा जी। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਣੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਿਰੰਜਣੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਰਲੇ ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜੀ ਆਪਣਾ। ਉੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੱਡਣਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਤਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੋਰੇ ਸਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਭੇ ਸਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੇਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਾਵਾ ਪੜਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਾਵੇ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਾਵੇ ਕਦੋਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬਦਾਵੇ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਸਭ ਹੈ ਨੇ ਮੌਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਭ ਦਾਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਸਮੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਗੰਢ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ?
ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਧ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 399। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਇਹ ਤੁਕ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ 5-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੂਰਦੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਹੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਜਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੜੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੇ ਨੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਪੁਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਢੱਡ ਛਾਣਗੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੋੜਨੀ ਆ। सेवा को दो ही भले, बस एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। ताइयों जुड़नी आ। टुट्टी साडी इदां जुड़ सकती है, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਵੇਂ ਨੇ, कटक बचन न बोलिए सब कट हर को बास, यह ज्ञान को द्वार। जे ज्ञानी बनना आ दरवाजा आ। कह रविदास विचार माई दी विचार आ, माई दा हुक्म है बेटी, जे तू ज्ञानी बनना, जे लोकां च इज्जत कराउणी आ, सत्कार कराउणा, फिर लोकां नूं ऐस जीव तो हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, बुरा कहना बंद कर दे। तो गुरु दे प्यारिओ, फिर साडी गुरु दे नाल तोड़ निभ जाएगी। सो मुक्तसर दी माघी दा मैं जो अज मतलब कढ़िया, जो मैं सीखिया, मैं इक्को ही बचन सीख लिया, इहदे उत्ते मेरे हिरदे विच बस जाना चाहिए भी किसी महापुरुष की निंदिया नहीं करनी चाहिए, किसी नूं माड़ा नहीं बोलना चाहिए। ते जिहड़े बैक ते स्टैप करदे आ ना, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਮਥੁਰਾ ਕਾ ਦਵਾਰ ਕਾ ਕਾਸੀ ਹਰਦੁਆਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਖੋਜਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਤਉ ਮਿਲਿਆ ਦਿਲਦਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਲੋ ਆ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਕੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸਦਾ, ਤਾਈਓ ਕਈਆਂ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।